स्वयं रूपगता मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सगृचातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीव सात्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपरदां सगणगणितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवमवधूतशिरोमणि महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषुते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय ताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदम 24 അധ്യായം ശ്ലോകം 23 അല്ലെ ഇന്നലെ 22 വരെ അല്ലേ അവസാനമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 23 പ്രഭുജി ഓക്കെ മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ സ്ക്രീന് കാണല്ലോ മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യത്തത് ഭഗവതാൻ നദിഗതാന്യോപായേന യാജ്ഞാച്ഛലേനാപഹൃത സ്വശരീരാവശേഷിതലോകത്രയോ വരുണപാശേഷ सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच यत्तद् भगवता नद्यन्योपायेन याच्छालेनापहृता स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ यत्तद् भगवदानद्यन्युपायेन याच्ञाच्छेलयनपहृता യാച്ഛാചലേനാപഹൃത
സ്വശരീരാവശേഷിത ലോകത്രയോ വരുണപാശേശ സമ്പ്രതി മുക്തോ ഗിരിധര്യാം ചാപവിദ്ദ ഇതി ഹോവാച ഭഗവതാനധിഗതാന്യോപായേന യാജ്ഞാലേച്ഛനാപഹൃതാസ് സ്വശരീരാവശേഷിത ലോകത്രയോ വരുണപാശേശ സമ്പ്രതി മുക്തോ ഗിരിധര്യാം ചാപവിദ്ദ ഇതി ഹോവാച ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഒരാളായിട്ട് ചോദിക്കും. अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवता गदान्योपायेन याज्ञाश्चलेनापहृता स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापवित्त इति इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवतानधिगतान्योपायेन याज्ञाचलेनापहृतः स्वशरीरावशेषित रोगत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्द इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वात्सल्य माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद् भगवतानधिगतान्योपायेन याज्ञाचलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवतानधिगतान्योपायेन याज्ञाचलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्द इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवतानधिगतान्योपायेन याज्ञाचलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्द इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकज माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवतानादिगतान्यापायेन यज्ञाच्चलेनापहित स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्द इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सी के माता जी चलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद् भगवतानिखदान्योपायेन याञ्छाचलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशे च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्या चापविद्द इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी।
Hare Krishna. Sharda Shubhasana Responsibility. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Chal. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवता अनधिगतमन्या अन्योभायेन याचारेणापहृता स्वशरीराविशेषलोकत्रयो वरुणापाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदध्यां च अपविद्या इति होवाच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Ramendra Prabhu, Hare Krishna Prabhu. हरिण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवता अनधिगतन्योपायेन याज्ञाच्छलेनापहृतस्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाश्चैश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे प्रभु जी। Hare Krishna. Al-Salam Adaji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम Chal. नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवदानधिगता न्यायोपेन याज्ञाचलेन अपहृता स्वशरीरावशेषिता लोकत्रयो वरुणपाशै सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्या इति होवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Padma Umari Mataji, हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare ओम Krishna. नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवदानधिगतान्योपायेन याज्ञाचलेन अपहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयावर्णपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Sridharamani Mataji, हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवतानधिगतान्युपेयेन याञ्चलेन अपहृतत् स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्ता गिरिधरां चापविद इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Bharya Mataji, हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare ओम Krishna. नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवदानधिगतान्योपायेन यत्नाश्चलेन अपहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वर्णपाशैश्च साम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां पापविद्ध इति महावचवाच। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Vasanta Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Chali. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद्भगवदानधिगतान्योपायेन याञ्छाचलेन अपहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Shobha Vijaya Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Chali. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तद् भगवदा अनधिगत अन्योपायेन याज्ञाचलेन अपहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वर्णपाशे सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्य इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Swarnaprabha Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवता अनतिगतान्योपायेन याञ्छाचलेन अपहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वर्णपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Ramaya Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Chali. यत्तद्भगवदानधिगतान्योपायेन याञ्छाचलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च
सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी के कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्तत् भगवतानधिगतान्योपायेन याञ्छाचलेनापहृतः स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदज्यां चापविद्ध इति होवाच। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। നമുക്കിതിന്റെ ഭാവാർത്ഥന പ്രഭുപാദിച്ച് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന് കണ്ട പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ യാചനയുടെ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ത്രിലോകങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഒടുവിൽ ബലിയുടെ ശരീരം മാത്രം അവശേഷിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ തൃപ്തനായില്ല. അദ്ദേഹം അവനെ വരുണന്റെ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ച് ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ആ വിധത്തിൽ ഒരു മഹാഭക്തനായതിനാൽ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചിട്ടും പർവ്വത ഗുഹയിൽ എറിയപ്പെട്ടിട്ടും ബലിമഹാരാജാവ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസാരിച്ചു. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബലിമഹാരാജാവ് ഇതിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥനാവുന്നില്ല. അതാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൂനം വദായം ഭഗവാൻ അർത്ഥേഷു ന നിഷ്ണാദോ യോ അസാവിന്ദ്രോ യസ്യ സവിചോ മന്ത്രായ വൃത ഏകാന്തതോ ബൃഹസ്പതിസ്തമധിഹായ സ്വയമുപേന്ദ്രാണാത്മന മയാ ചദാത്മനശാശിഷോ നോ ഏവ തദ്ദാസ്യമതിഗംഭീരവയസഃ കാലസ്യ മന്വന്തര പരിവൃത്തം ക്രിയാലോകത്രയമിദം നൂനം വദായം ഭഗവാനർത്ഥേഷു ന നിഷ്ണാദോ യോ അസാവീന്ദ്രോ യസ്യ സവിചോ മന്ത്രായ വൃത ഏകാന്തതോ ബൃഹസ്പതിസ്തമധിഹായ സ്വയമുപേന്ദ്രണാത്മനമയാചതാത്മനാശിഷോ നോ ഏവ തദ്ദാസ്യമതിഗംഭീരവയസഃ കാലസ്യ മന്വന്തര പരിവൃത്തം ക്രിയാലോകത്രയമിദം. ഭാവാർത്ഥമേസിഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന് വളരെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബൃഹസ്പതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ തികച്ചും അജ്ഞനായത് വളരെ കഷ്ടവും പരിതാപകരവുമാണ്. സ്വന്തം ശിഷ്യനായ ഇന്ദ്രനെ ഉചിതമായി നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ബൃഹസ്പതിയും ബുദ്ധിഹീനനാണ്. വാമന ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം യാചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ത്രിലോകങ്ങളും നേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വിഷാന്തേഹിയെ പോലെ അയച്ചു. ഒരുവൻ എന്തെല്ലാം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയാലും അവയെല്ലാം അനന്തമായ കാലത്തിന്റെ ചെറിയ ഘടകമായ ഒരു മനുവിന്റെ ആയുഷ്കാലം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ത്രിലോകങ്ങളുടെ പരമാധികാരം കേവലം നിരർത്ഥകമാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. വളരെ ശക്തനായിരുന്ന ബലിമഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് 3 ലോകങ്ങളും കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ തീർച്ചയായും വളരെ ജ്ഞാനമുള്ളവനായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ വാമനദേവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ അവസരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഒരു മനുവിന്റെ ആയുഷ്കാലം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം 72 യുഗങ്ങളാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. 43 ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് ഒരു യുഗം. അതിനാൽ ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം
30,96,00,000 വർഷം ദേവന്മാരുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. കാലം അതിലംഘനീയമാണ്. ഒരുവന് അനുവദിക്കുന്ന കാലം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിവേഗം അവസാനിക്കും. ദേവന്മാർക്ക് കാലത്തിന്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ സമ്പത്തുകളുടെ ഉടമകളാകാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വളരെ ജ്ഞാനിയായിട്ടും അവന്റെ ബുദ്ധി ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാതെ വാമനദേവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ അവസരം ആവശ്യപ്പെടാതെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭൗതിക സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ബലിമഹാരാജാവിനോട് യാചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ബലിമഹാരാജാവ് പരിതപിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനും അവന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബൃഹസ്പതിയും ജ്ഞാനികളായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും വാമനദേവ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് യാചിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി ബലിമഹാരാജാവ് ദുഃഖിച്ചു. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാനുദാസ്യമേവാസ്മത്പിതാമഹ കില ബഭ്രേന തു സുവിത്ര്യം യദുദാ കുതോപയം പദം ദീയമാനം ഭഗവതഃ പരിമിതി ഭഗവതോ പരദേ ഖലു സ്വപിതരീ യസ്യാനുദാസ്യമേവാസ്മാത് പിതാമഹ കില ബഭ്രേന തു സ്വപിത്ര്യം യദുദാ കുതോപയം പദം ദീയമാനം ഭഗവതഃ പരിമിതി ഭഗവതോ പരദേ ഖലു സ്വപിതരീ. ബലിമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാമഹൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായിരുന്നു സ്വന്തം ആത്മതാല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഏക വ്യക്തി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപിന്റെ മരണാനന്തരം ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രഹ്ലാദന് തന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യവും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദൻ രണ്ടും സ്വീകരിച്ചില്ല. മോചനവും ഭൗതികൈശ്വര്യവും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, രണ്ടും ഭക്തിത സേവനത്തിന് വിഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരുണ്യമല്ല. പരിണിത ഫലമായി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനുള്ള അനുവാദവും അവസരവും യാചിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിയതാന്ന് സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാണ് താനെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാണ് താനെന്ന് സ്വയം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസ. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുവൻ നേരിട്ടുള്ള ദാസൻ പോലും ആകരുത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു പദവിക്കുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മോക്ഷം പോലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ അത് നിരസിച്ചു. അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകാൻ മാത്രം കാംക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാമഹൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിരസിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മതാല്പര്യം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബലിമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യ മഹാനുഭാവസ്യാനുപദമൃജിത കഷായകോ വാസ്മദ്വിദഃ പരിഹീണ ഭഗവദനുഗ്രഹ ഉപജിഗമിഷദീതി. തസ്യ മഹാനുഭാവസ്യാനുപദമൃജിത കഷായകോ വാസ്മദ്വിദഃ പരിഹീണ ഭഗവദനുഗ്രഹ ഉപജിഗമിഷദീതി. ഓക്കെ, ആരും ചൊല്ലാം. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യ മഹാനുഭാവസ്യാനുപദ
മമൃചിത കഷായകോ വാസ്മദ്വിത പരിഹീന ഭഗവദനുഗ്രഹ ഉപജിഗമിഷതീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ബലിമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോട് ആസക്തിയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉന്നത ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പരമോന്നത പാത പിന്തുടരാനാവില്ല. ഒരുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ബ്രഹ്മദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, മഹാദേവൻ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്നിവരെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രാമാണികരുടെയും കാലടികൾ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുടെ പാത ഒട്ടും വിഷമകരമല്ല. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വളരെയേറെ മലിനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരെ പിന്തുടരാനാവില്ല. ബലിമഹാരാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം പിതാമഹന്റെ പാത പിന്തുടർന്നുവെങ്കിലും അങ്ങേയറ്റം വിനയാന്വിതനായിരുന്നാൽ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. താൻ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവി മാത്രമാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഉന്നതരായ വൈഷ്ണവരുടെ സവിശേഷതയാണ്. വിനയത്തിന്റെ ഒരു കൃത്രിമ പ്രകടനമല്ല ഇത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആത്മാർത്ഥമായും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ താൻ ഉന്നത പദവിയിലാണെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദകി ജയ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യാനുചരിതമുപരിഷ്ടാദ് വിസ്തരിഷ്യേത യസ്യ ഭഗവാൻ സ്വയമഖില ജഗദ്ഗുരു നാരായണോ ദ്വാരികഥാപാണിരവതിഷ്ഠതേ. നിജനാനുകമ്പിത ഹൃദയോ യേനാങ്കുഷ്ടേന പദ ദശഗന്ധരോ യോജനായുധായുധം ദിഗ്വിജയ ഉച്ഛാടിതഃ. തസ്യാനുചരിതമുപരിഷ്ടാദ് വിസ്തരിഷ്യേതേ യസ്യ ഭഗവാൻ സ്വയമഖില ജഗദ്ഗുരുർനാരായണോ ദാരികഥാപാണിരവതിഷ്ഠതേ. നിജജനാനുകമ്പിത ഹൃദയോ യേനാങ്കുഷ്ടേന പദ ദശഗന്ധരോ യോജനായുധായുധം ദിഗ്ജയ ഉച്ഛാടിതഃ. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബലിമഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് എങ്ങനെ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഗുരു, സ്വന്തം ഭക്തരോട് അങ്ങേയറ്റം അനുകമ്പയുള്ളവൻ, കയ്യിൽ ഗദയുമായി ബലിമഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു. ശക്തനായ രാക്ഷസൻ രാവണൻ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മേൽ വിജയം നേടാൻ എത്തിയപ്പോൾ വാമനദേവൻ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ തൊഴിക്ക് അവനെ 80,000 മൈൽ ദൂരേക്ക് തെറിപ്പിച്ചു. ബലിമഹാരാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളും കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കുവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ പാവനമൂർത്തിയുടെയും മാലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, അവിടെ ബലിമഹാരാജാവിന് കാവലായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാ ഉള്ളത്, വാമനമൂർത്തി അല്ലെ. ഒരിക്കലേ രാവണൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ബലിമഹാരാജാവിനെയും തന്റെ കീഴിലാക്കിയിട്ട് ആ ബലിമഹാരാജാവിനെയും കൂടി ഭഗവാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചത് വാമനമൂർത്തി തന്റെ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് ഒറ്റൊരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു. അവൻ 80,000 മൈൽ ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായിരുന്നു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ 2-3 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതോ ഹതസ്താത്തലാതലേ മയോ നാമ ദാനവേന്ദ്രസ്ത്രിപുരാധിപതിർഭഗവതാ പുരാരിണാ ത്രിലോകീശം ചികീർഷുണാ നിർദഗ്ധ സ്വപുരത്രയസ്തത് പ്രസാദലബ്ധോ ലബ്ധപദോ മയാ വിനാമാചാര്യോ മഹാദേവേന പരിരക്ഷിതോ വിഗത സുദർശനഭയോ മഹീയതേ. തതോ അധസ്താത്തലാതലേ മയോ നാമ ദാനവേന്ദ്രസ്ത്രിപുരാധി
പതിർഭഗവതാ പുരാരിണാ ത്രിലോകീശം ചികീർഷുണാ നിർദഗ്ധസ്സു പുരത്രയസ്തത് പ്രസാദലബ്ധപദോ മയാ വിനാമാചാര്യോ മഹാദേവേന പരിരക്ഷിതോ വിഗത സുദർശന ഭയോ മഹീയതേ. സുതലത്തിന് താഴെ ദാനവ രാക്ഷസനായ മയനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന തലാതലം എന്നൊരു മറ്റൊരു ഗ്രഹമുണ്ട്. ആഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തികളെ ആവാഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള മയൻ എല്ലാ മായാവാദികളുടെയും ആചാര്യനായി ഗുരുവായി അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഒരിക്കൽ മഹാദേവൻ മയന്റെ 3 നഗരങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. പക്ഷേ പിന്നീട് അവനിൽ പ്രസാദിച്ച മഹാദേവൻ അവന്റെ പുരികൾ തിരികെ നൽകുകയുണ്ടായി. അന്നു മുതൽ മയദാനവൻ മഹാദേവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ തനിക്ക് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന മിഥ്യാവിചാരം അവനുണ്ടായി. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അധസ്ഥാൻ മഹാതലേ കാദ്രവേയാണാം സർപ്പാണാം നൈകശിരസാം ക്രോധവശോ നാമ ഗണ കുഹഗതശക കാളിയ സുഷേണാദിപ്രധാന മഹാഭോഗവന്ത പദത്രിരാജാധിപതേ പുരുഷവാഹാധനവരദ മുദിജ്ജമാന സ്വകളത്രപത്യാ സുഹൃത്കുടുംബസംഗേന ക്വചിത് പ്രമത്താ വിഹരന്തി. തതോ അധസ്ഥാൻ മഹാതലേ കാദ്രവേയാണാം സർപ്പാണാം നൈകശിരസാം ക്രോധവശോ നാമ ഗണ കുഹഗതശക കാളിയ സുഷേണാദിപ്രധാന മഹാഭോഗവന്ത പദത്രിരാജാധിപതേ പുരുഷവാഹാധനവരദ മുദിജമാനാഃ സ്വകളത്രാപത്യ സുഹൃത്കുടുംബസംഗേന ക്വചിത് പ്രമത്താ വിഹരന്തി. തലാതലത്തിന് താഴെയുള്ള ഗ്രഹം മഹാതലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കദ്രുവിന്റെ പിൻഗാമികളും അനേകം പണങ്ങളോട് കൂടിയവനും സദാ രോഷാകുലരുമായ സർപ്പങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമാണ്. കുഹകൻ, തശകൻ, കാളിയൻ, സുഷേണൻ മുതലായവയാണ് മുഖ്യ സർപ്പങ്ങൾ. മഹാതലത്തിലെ സർപ്പങ്ങളെല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡനോടുള്ള ഭയത്താൽ സദാ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരുന്നിട്ടും പക്ഷേ അവരിൽ ചിലർ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടും സന്താനങ്ങളോടും മിത്രങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒത്ത് ഉല്ലസിച്ചിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. മഹാതലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സർപ്പങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തിയുള്ളവയും അനേകം ഫലങ്ങളുമുള്ളവയുമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഗരുഡൻ വരുമെന്ന ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠയിലും ആയിരുന്നിട്ടും ആ സർപ്പങ്ങൾ ഭാര്യമാരോടും സന്താനങ്ങളോടും ഒത്ത് തങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി ഇതാണ്. ഒരുവൻ അങ്ങേയറ്റം അറപ്പുളവാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ഒത്ത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് താനെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അധസ്താരസാതലേ ദൈദേയോ ദാനവ പണയോ നാമ നിവാത കവചാ കാലേയാ ഹിരണ്യപുരവാസിന ഇതി വിബുധ പ്രത്യനീക ഉത്പത്യാ മഹൗജസു മഹാസാഹസിനോ ഭഗവതഃ സകലലോകാനുഭാവസ്യ ഹരേരേവ തേജാസ പ്രതിഹത ബലാവലേപാ വിലേശയാ ഇവ വസന്തി യേ വൈ സരമയേന്ദ്രദൂത്യാ വാഗ്ഭിർമന്ത്രവർണാഭിരിന്ദ്രാത് ബിഭത്തി. തതോ അധസ്താരസാതലേ ദൈതയോ ദാനവപ്പണയോ നാമ നിവാത കവചാ കാലേയാ ഹിരണ്യപുരവാസിന ഇതി വിബുധ പ്രത്യനീക ഉത്പത്യാ മഹൗജസോ മഹാസാഹസിനോ ഭഗവതഃ സകലലോകാനുഭാവസ്യ ഹരേരേവ തേജസാ പ്രതിഹത ബലാവലേപാ വിലേശയാ ഇവ വസന്തി യേ വൈ സരമയേന്ദ്രദൂത്യാ വാഗ്ഭിർമന്ത്രവർണാഭിരന്ദ്രാത് ബിഭ്യതി.
നിർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സാധശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാതലത്തിനു താഴെയുള്ള രസാതലം എന്ന ലോകം ദിതിയുടെയും ദാനുവിന്റെയും രാക്ഷസരായ പുത്രന്മാരുടെ ലോകമാണ്. അവർ പണികളെന്നും നിവാത കവചന്മാരെന്നും കാലേയന്മാരെന്നും ഹിരണ്യപുരവാസികളെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായ ഇവർ സർപ്പങ്ങളെ പോലെ മാളങ്ങളിൽ പതുങ്ങിക്കഴിയുന്നു. അവർ ജന്മനാ വളരെ ശക്തരും ക്രൂരരും തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ദുരഹങ്കാരം ഉള്ളവരുമാണെങ്കിലും സകല ലോക സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഭരണകർത്താവായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്താൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ ദൂതിയായ സരമയുടെ ശാപമന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവർ ഇന്ദ്രനെയും ഭയപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സർപ്പരൂപികളായ ഈ രാക്ഷസരും സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഘോരമായ യുദ്ധം നടന്നുവെന്നും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർ ഇന്ദ്രദൂതിയായ സരമയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൾ ചൊല്ലിയ മന്ത്രം കേട്ടു ഭയന്നുവെന്നും അതുമൂലമാണ് അവർ രസാതലത്തിൽ താമസമാക്കിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അധസ്താത് പാതാളേ നാഗലോകപതയോ വാസുകി പ്രമുഖഃ ശംഖകുളിക മഹാശംഖ ശ്വേതധനഞ്ജയ ധൃതരാഷ്ട്ര ശംഖചൂഡ കമ്പളശ്വര ദേവദത്താദയോ മഹാഭോഗിനോ മഹാമർഷ നിവസന്തി യേഷാമുഹ വൈ പഞ്ചസപ്തദശശതസഹസ്രശീർഷാണാം പണാസു വിരചിതാ മഹാമണയോ രോജിഷ്ണവഃ പാതാളവിവരതിമിരനികരം സരോചിഷാ വിദമന്തി. തതോ അധസ്താത് പാതാളേ നാഗലോകപതയോ വാസുകി പ്രമുഖഃ ശംഖകുളിക മഹാശംഖ ശ്വേത ധനഞ്ജയ ധൃതരാഷ്ട്ര ശംഖചൂഡ കമ്പളശ്വര ദേവദത്താദയോ മഹാഭോഗിനോ മഹാമഹർഷ നിവസന്തി യേഷാമുഹ വൈ പഞ്ചസപ്തദശസഹസ്രശീർഷാണാം പണാസു വിരചിത മഹാമണയോ രോജിഷ്ണവ പാതാളവിവരതിമിര നികരം സരോചിഷാ നിദമന്തി. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ള ഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാതാളം അല്ലെ. രസാതല ഗ്രഹത്തിന് താഴെ പാതാള ലോകം അഥവാ നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ശങ്കൻ, കുലികൻ, മഹാശങ്കൻ, ശ്വേതൻ, ധനഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ, ശംഖചൂഡൻ, കമ്പലൻ, അശ്വരഥൻ, ദേവദത്തൻ എന്നീ സർപ്പമുഖ്യരുടെ കീഴിൽ ധാരാളം രാക്ഷസീയ സർപ്പങ്ങൾ അധിവസിക്കും. ഈ പേരുകളൊക്കെ സർപ്പങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ, ധനഞ്ജയൻ, ശംഖചൂഡൻ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള പേരുകളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് പേരുകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാതാള ലോകത്തിലുള്ള സർപ്പങ്ങളുടെ പേരുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പേരുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നീ സർപ്പമുഖ്യന്മാരുടെ കീഴിൽ ധാരാളം രാക്ഷസീയ സർപ്പങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നു. വാസുകിയാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ. സദാ ക്രുദ്ധരായ അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും അനേകം ഫണങ്ങളുണ്ട്. ചിലതിന് 5, ചിലതിന് 7, ചിലതിന് 10, മറ്റു ചിലതിന് 100, വേറെ ചിലതിന് 1000. ആ ഫണങ്ങളിലെ മഹാരത്നങ്ങളുടെ തേജസ് ബിലസ്വർഗഗ്രഹത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം അധോതല സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇന്നലെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സുതല ലോകത്തില് ബലിമഹാരാജാവിന് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭൂമി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പലരും കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഭൂമി ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. നേരത്തെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നരസിംഹദേവൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഇവിടെ പറപ്പട്ടിലൊക്കെ വായിച്ചു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കൽ പോലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നേരത്തെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വെറും ഇത്രയും വലിയ വജ്രം വെച്ചിട്ട്, ഇത്രയും അമൂല്യമായ വജ്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അല്ലെ. ആ ഭൗതികമായ പദവി ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ മതി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ധ്രുവ നക്ഷത്രം, ധ്രുവഗ്രഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ആ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരൊക്കെ ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദിനും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അത്രയും വലിയ സിംഹാസനം അല്ലെ, അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മോചനം പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു വരുന്നു, എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കണം ഇവിടുന്നാണെന്ന്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും മോചനം ആഗ്രഹിച്ചു. തനിക്ക് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്ത ആ പിതാവിന് പോലും മുക്തി നൽകണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവ് ഇത്രയും കാലം അങ്ങയെ ശത്രുവായി കണ്ടിട്ട് അങ്ങയോട് അസൂയോടെ പെരുമാറി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിക്കുമോ, അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരാള് ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ തലമുറയിലെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന്. 14 തലമുറ പുറകിലും 7 തലമുറ മുന്നിലോട്ടുമായിട്ട് 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ബലി മഹാരാജ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്, ഭൂമി ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട്. അപ്പോ ആ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, 2 തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന്. ഒന്ന് കർമ്മപരമായിട്ട് വരുന്നത്, മറ്റൊന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക്, ഒരു ഭക്തന് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ അത് അവന്റെ കർമ്മം മൂലമല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ഭക്തി മൂലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ഐശ്വര്യപൂർണതയോടെ അനായാസം സേവനം ചെയ്യാൻ അവനെ ആവശ്യമുണ്ട്. നവഭക്തനെ ഭൗതികമായി ദരിദ്രയാക്കിയാണ് അവനോട് കാട്ടുന്ന പ്രത്യേക കാരുണ്യം. പുതുതായിട്ടുള്ളവരെ എന്താണ്, അവരെ ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരാക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ചൊല്ലാറുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകം അല്ലെ. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹശാമി.
ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായുള്ള കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ് അവരുടെ സമ്പത്തുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ സമ്പത്തിന്റെ ആ അഹങ്കാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്ത് ഭഗവാൻ ആദ്യം എടുക്കും. സമ്പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തില്ലാത്തവിടെ അല്ലെ, പണമില്ലാത്തവൻ പിണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ, ധനമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ബന്ധുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊരു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അല്ലെ. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാമേചനാപരിഭാഷ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാം. ഞാൻ വഹിക്കും. എന്നെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ യോഗവും ക്ഷേമവും എല്ലാം ഞാൻ സ്വയം വഹിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. സമ്പൽ സമൃദ്ധനായാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം വിസ്മരിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യമായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു അവസരമായിരിക്കും. ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവർ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാൻ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ വലിമ രാജാവിന് നൽകിയ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ മായയുടെ സ്പർശമില്ലാത്തതും ഭഗവത് സേവനം തുടരാനുള്ളതുമാണ്. വലിമ രാജാവിന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകി. ഇത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്ത് സമ്പത്തുള്ള പലരും സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവുകളും മന്ദിരങ്ങളൊക്കെ പണിയുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പണമൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് അവര് വലിയ ബംഗ്ലാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ, അവന് സമ്പത്തുണ്ടായാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് കാണാം TOVP അല്ലെ, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്ററിയം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ഗുരു പരമ്പരകൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എടുത്തു വരുന്നു അതിന്റെ പണി അല്ലെ. ആരാണ് അത്? അതൊരു ഭക്തനാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഭക്തനോട്, നീ പിതാവിനെ പോലെയല്ല, മുത്തച്ഛനെ പോലെയല്ല, നീ അറിയപ്പെടണം, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടണം. നിന്റെ സമ്പത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർട്ട് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് അല്ലെ, അംബരീഷ് ദാസ്, ആ ഭക്തനാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കുറേയേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അത്രയും കൂടുതൽ ഭാഗം വരുമാനം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. അവരോടെ കൊണ്ടൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരു വശത്ത് എന്താണ്? ഒരാള് വലിയ മണിമാളിക ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സുഖിക്കുന്നു, വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അതേസമയം വേറൊരു ഭക്തൻ എന്താണ്? സമ്പത്തുണ്ടായാൽ എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വലിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭക്തന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാൽ അത് ഭക്തന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവില്ല. അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ബലിമ രാജാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും മായയുടെ സ്പർശമില്ലാത്തതാണ്, ഭഗവത് സേവനം തുടരാനായിട്ടുള്ളതാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബലിമ രാജാവിന്റെ സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കുകയല്ലാത്ത മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ട പരമവിഭൂഷണനായ ഭഗവാൻ യാചനയുടെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ലോകങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഒടുവിൽ ബലിയുടെ ശരീരം മാത്രം അവശേഷിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ തൃപ്തനായില്ല.
അദ്ദേഹം അവനെ വരുണന്റെ പാശത്താൽ ബന്ധിച്ച് ഒരു പർവ്വത ഗുഹയിൽ എറിഞ്ഞു. ആ വിധത്തിലായിരുന്നു മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചിട്ടും പർവ്വത ഗുഹയിലേറെ എറിഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ടും ബലിമഹാരാജാവ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഹങ്കാരമുണ്ടായി. ഇത് ലോകത്തിന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യരുത്. ബലിമഹാരാജാവ് കുറച്ച് അല്പം അഹങ്കാരമുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പോലും പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങള് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചു വേറൊരാളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കൈ നീട്ടരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആരോട് ചോദിക്കണം? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. ഭഗവാന് നൽകാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവർ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി, ഞാനാണ് സർവ്വതും, എന്റേതാണ് സർവ്വതും എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ തിരുത്തുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ പൊസിഷനുകളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കയ്യേറാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അത് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഇന്ദ്രനായിട്ട് അല്ലെ, ദേവേന്ദ്രനായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ അത് പിന്നീട് ആ കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നൽകാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ കയറി, അത് ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് മത്സരിച്ചിട്ട് ആ ഇതിലെത്താം അല്ലെ. അല്ലാത്ത ഒരു പൊസിഷൻ അത് പിടിച്ചിറക്കിയിട്ട് അവിടെ കയറിയിരിക്കും, അത് അക്രമമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രനോടും അക്രമം കാണിക്കുകയുണ്ടായി, ത്രിലോകങ്ങളും പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി. ദേവന്മാർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാ അല്ലെ, അവരെ പോലും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുക, ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവ് അല്ലെ, അതിഥി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ബലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ സഹോദരനായിട്ട് ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ ബലിമഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എന്നാൽ എന്നോടാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇന്ദ്രൻ വെറും വിഡ്ഢിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും വൃത്രാസുരനും പറയുന്നുണ്ട്. വൃത്രാസുരൻ അസുരനാണ് അല്ലെ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട്. ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഉപായവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദധീചി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ലും ആര്യയിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വധിക്കുവാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ തീർത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മം വൃത്രാസുരൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. ശാപം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചതാണ്. എങ്കിലും വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഞാൻ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനോട് തന്നെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം 1 വർഷം എടുത്തു ആ വൃത്രാസുരന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോ വൃത്രാസുരൻ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാറായപ്പോൾ ഇന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്ര, നീ വെറും വിഡ്ഢിയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാനാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രലോകം മാത്രമാണ്, ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദ്രലോകം, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി. ഞാൻ എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമംബരം. ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. ഇന്ദ്രന്റെ പദവി, ആ പൊസിഷൻ ഒരു മന്വന്തരം അല്ലെ, നേരത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുതിയൊരു ഇന്ദ്രൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് ഞാനാണ് എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും ഭൗതിക പദവി, എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ആ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ബലിമഹാരാജാവും പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള ബലിമഹാരാജാവും പറയുന്നു,
സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന് വളരെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉണ്ടായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബൃഹസ്പതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ തികച്ചും അജ്ഞനായത് വളരെ കഷ്ടവും പരിതാപകരവുമാണ്. സ്വന്തം ശിഷ്യനായ ഇന്ദ്രനെ ഉചിതമായി നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബൃഹസ്പതി ബുദ്ധിഹീനനാണ്. ബലി മഹാരാജ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രൻ വളരെ ശക്തിയും ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകാനായിട്ട് ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തി വാമന ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഒരവസരം യാചിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ത്രിലോകങ്ങളും നേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഭിഷാന്തേഹിയെ പോലെ അയച്ചു. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ഭക്തിത സേവനമോ അല്ല മോചനമോ ചോദിച്ചില്ല. പകരം എന്താണ്? തനിക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തനിക്ക് ഇനിയും കുറെ കാലം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ത്രിലോകങ്ങളും തിരിച്ചു വേണം, അതിനായിട്ട് ഭഗവാനെ അയച്ചു യാചിക്കുവാനായിട്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ട് അല്ലെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വാമനമൂർത്തി ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ത്രിലോകങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഗുരുർ ന സസ്യ സുജനേ ന സസ്യ പിതാ ന സസ്യ ജനനീ ന സസ്യ ദൈവം ന തസ്യ ന പതീശ സസ്യ നമോച്ഛിയതേ സമുപേത മൃത്യു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു ജന്മചാരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഒരാളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ബൃഹസ്പതിക്ക് പറയാം, നീ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടൂ ഭഗവാനോട്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം. അതിന് പകരം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ യാചിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചു, ത്രിലോകങ്ങളും തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തരുവാനായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഭിഷാന്തേഹിയെ പോലെ അയച്ചു. ഒരുവൻ എന്തെല്ലാം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയാലും അവയെല്ലാം അനന്തമായ കാലത്തിന്റെ ചെറിയ ഘടകമായ ഒരു മനുവിന്റെ ആയുഷ്കാലം വരെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അതിനാൽ ത്രിലോകങ്ങളുടെ പരമാധികാരം കേവലം നിരന്തരം. ഒരാൾക്ക് എത്ര ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും? ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഐശ്വര്യം എന്താണ്? ഒരു മന്വന്തരം വരെ, ഒരു മനുവിന്റെ ആയുഷ്കാലം വരെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത മന്വന്തരം വരുമ്പോൾ ഈ ബലിമഹാരാജാവാണ് അടുത്ത ഇന്ദ്രനാവാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ്? ബലിമഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി കൈക്കലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് ശരിയായതല്ല. അത് ഭഗവാൻ തിരുത്തുകയും ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അതായത് കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നു. ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം 72 യുഗങ്ങളാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചതുർയുഗങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മഹായുഗം അല്ലെ. 43 ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് ഒരു യുഗം. അതിനാൽ ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം 30,96,00,000 വർഷം. ദേവന്മാരുടെ ഭൗതികേശ്വരം ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിതകാലം അവസാനിക്കുന്നവരെ നിൽക്കുള്ളൂ. കാലം അതിലെങ്കിൽ ഒരുവൻ അനുവദിക്കുന്ന കാലം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിവേഗം അവസാനിക്കും. ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വളരെ ജ്ഞാനിയായിട്ടും അവന്റെ ബുദ്ധി ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാതെ വാമനദേവനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ അവസരം ആവശ്യപ്പെടാതെ ഭൗതികമായ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ബലിമഹാരാജാവിനോട് യാചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് ബലിമഹാരാജാവ് ഭഗവാനോട് ഭക്തി സേവനം ആവശ്യപ്പെടാത്തതിന് പകരം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തു, ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് യാചിക്കാൻ അയച്ചു ഭഗവാനെ. അപ്പോ ബലിമഹാരാജാവ് പരിതപിക്കുന്നത്, യഹോ കഷ്ടം, എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രനും അവന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബൃഹസ്പതി ജ്ഞാനികളായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും വാമനദേവ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു അവസരം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് യാചിച്ചു. അതിനാൽ ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി ബലിമഹാരാജാവ് ദുഃഖിച്ചു.
ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് തന്റെ മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓർക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മരണാനന്തരം വേണമെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ രാജ്യവും ഭൗതിക സമ്പത്തും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലുള്ള മോചനവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദ് അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മോഹങ്ങളും തോന്നാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ ആണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തൻ പോലുമല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് താനെന്ന് പരിഗണിക്കുകയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ഗോപി ഭർത്തൃപദകമരയോ ദാസദാസാനു ദാസഹ. ഒരു ഭഗവാനും പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് പ്രിയം എന്റെ ഭക്തന്റെ സേവകനാണ്, ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ നാരദ മുനിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ആണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാമഹൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമദൈവത്വപുഷ്ടനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിരസിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാ താല്പര്യം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചുവെന്നും ബലി മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബലി മഹാരാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു താൻ ഭക്തനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോട് ആസക്തിയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉന്നതനായ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പരമോന്നത പാത പിന്തുടരാനാവില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദർ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും നാരദരും മഹാദേവനും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്നിവരെപ്പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുവാനായിട്ട്. ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രാമാണികരുടെയും കാലടികൾ പിന്തുടരുന്ന വർഷം ഭക്തിയുടെ പാത ഒട്ടും വിഷമം വരാനില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വളരെയേറെ മലിനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതുവരെ പിന്തുടരാനാവില്ല. ബലി മഹാരാജാവ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വന്തം പിതാമഹന്റെ പാത പിന്തുടർന്നുവെങ്കിലും അങ്ങേയറ്റം വിനയാനിതനായിരുന്നാൽ താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. താൻ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവി മാത്രമാണ് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഉന്നതരായ വൈഷ്ണവരുടെ സവിശേഷതയാണ്. ബലി മഹാരാജാവ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ഉണ്ട്, എങ്കിലും താനൊരു ഭക്തനല്ല ആണ് എന്ന് സ്വയം കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന്. ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ പോയി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ജഗത് ഗുരു ആണോ, അങ്ങ് ജഗത് ഗുരുവാണോ, ലോകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ. പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സേവകനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്, ഒരു സേവകനാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ഞാൻ ഗുരുവാണ്, ജഗത് ഗുരുവാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രഭുപാദരെ ഇപ്പോൾ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടായി വിശ്വഗുരുവായിട്ട്, ഈ വിശ്വത്തിന്റെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താൻ വലിയവനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുടെ സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ. വിനയത്തിന്റെ ഒരു കൃത്രിമ പ്രകടനമല്ല ഇത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആത്മാർത്ഥമായും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ താൻ ഉന്നത പദവിയിലാണെന്ന് ഒരിക്കലും സ്വയം അംഗീകരിക്കും. ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ എന്താ വിചാരിക്കുക, എല്ലാവരും
ഭക്തന്മാരാണ്, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. അവരൊക്കെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരാണ്, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബലിമഹാരാജാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഞാനൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെ കെട്ടുപാടുകളിലാണ് ഉള്ളത്. വെറുതെ പറയും, അതിൽ പറയുന്നത് വിനയം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്കെങ്ങനെ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും? പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഗുരു, സ്വന്തം ഭക്തരോട് അങ്ങേയറ്റം അനുകമ്പയുള്ളവൻ, കയ്യിൽ ഗതയുമായി ബലി മഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തനായ രാക്ഷസൻ രാവണൻ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ മേൽ വിജയം നേടാനെത്തിയപ്പോൾ വാമനദേവന്റെ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ തൊഴിക്ക് അവനെ 80,000 മൈൽ ദൂരേക്ക് തെറിപ്പിച്ചു. ബലി മഹാരാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളും കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8-ാം സ്കന്ധം. അപ്പോ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ മഹിമകള്, മഹത്വങ്ങള് അത്രയും കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. വാമനമൂർത്തി കയ്യിൽ ഗതയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവണൻ അത്രയും ശക്തിശാലിയാണ് അല്ലെ, 10 തലകളുള്ള രാവണൻ അല്ലെ, ഇവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓ ദശകന്ധരൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ 10 തലയുള്ള രാവണൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, യുദ്ധത്തിനൊന്നും നിന്നില്ല. ബലി മഹാരാജാവിന്റെ വാമനമൂർത്തിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, പെരുവിരൽ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തട്ട് തട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അനേകം 80,000 മൈൽ ദൂരേക്ക് എത്തും. ദശകന്ധരയുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് 10 ശിരസുള്ള രാവണൻ ഒരു ചെറിയൊരു തട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ, ചവിട്ടിയില്ല. ശരിക്കും ചവിട്ടണ്ടെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടും അല്ലെ, ഇത് പെരുവിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഒറ്റ തൊഴിക്ക് 80,000 മൈൽ ദൂരേക്ക് തെറിക്കുകയുണ്ടായത്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം അതിന് സുതലത്തിനും താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ തലാതലം എന്നുള്ള ഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബലി മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് 8-ാം സ്കന്ധത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കും. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് സുതലത്തിന് താഴെയായിട്ടുള്ളത് ഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് തലാതലം. അവിടെ രാക്ഷസന്മാരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മയൻ, ആ മയനാൽ ഭരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. ആഭിചാരത്തിന്റെയും ആവാഹനത്തിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മായാശക്തികളുടെയും ഗുരുവായിട്ട് മയനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവന് 3 പുരികൾ ഉണ്ടായതും 3 എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഗോപുരങ്ങളുള്ള നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മഹാദേവൻ ഒരിക്കൽ അതൊക്കെ ഭസ്മമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം ഒരിക്കൽ മഹാദേവൻ മയന്റെ 3 നഗരങ്ങളും അഗ്നിക്കിരെ. പക്ഷെ പിന്നീട് അവനിൽ പ്രസാദിച്ച മഹാദേവൻ അവന്റെ പുരികൾ തിരികെ നൽകി. അന്നു മുതൽ മയദാനവൻ മഹാദേവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ തനിക്ക് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സുദർശനത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മിഥ്യാചാരം അവനുണ്ടായി. പിന്നീട് തലാതലത്തിനും താഴെയായിട്ടുള്ള ഗ്രഹമാണ് മഹാതലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം സർപ്പങ്ങൾ വസിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. മഹാതല ഗ്രഹത്തില് കദ്രുവിന്റെ പിൻഗാമികളും അനേകം ഫണങ്ങളോട് കൂടിയവനും സദാ രോഷാകളുടെ സർപ്പങ്ങളുടെ വാസത, കുഹകൻ, തക്ഷകൻ, കാളിയൻ, സുഷേണൻ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സർപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഗരുഡനെ ഭയന്നിട്ടാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗരുഡനെ ഭയന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവര് എപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട്
ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ. ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മരണം വരാം, യമരാജൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ. എങ്കിലും അത് മറന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതി ഇതാണ്. ഒരുവൻ അങ്ങേയറ്റം മറപ്പുളപ്പാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭാര്യയോടും സന്താനങ്ങളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ഒത്ത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് താനെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മഹാതലത്തിനും താഴെയായിട്ട് രസാതലം എന്നുള്ള ലോകമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ വിധിയുടെയും ദാനുവിന്റെയും രാക്ഷസരായ പുത്രന്മാരുടെ ലോകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പണികളെന്നും നിവാത കവചന്മാരെന്നും കാലയന്മാരെന്നും ഹിരണ്യപുരവാസികളെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവര് ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അവര് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ മാളങ്ങളിൽ പതുങ്ങിക്കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെപ്പോഴും ഭഗവാനാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അസുരന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ സുദർശന ചക്രത്താൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തോൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ പത്നിയായുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടും പറയുന്നു. അതിനെ അവര് ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഭുപദന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, സർപ്പരൂപികളായ ഈ രാക്ഷസരും സർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രൻ തമ്മിൽ ഘോര യുദ്ധം നടന്നു എന്നും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാർ ഇന്ദ്രദൂതിയായ സരമയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൾ ചൊല്ലിയ മന്ത്രം കേട്ട് ഭയന്നുവെന്നും അതുമൂലമാണ് അവർ രസാതലത്തിൽ താമസമാക്കിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രസാതലത്തിനും താഴെയാണ് പാതാള ലോകം. ഇപ്പൊ താഴെയായിട്ട് 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്, 7 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് പാതാളം അല്ലെ. അതായത് ഭൂമിക്കടിയില് പാതാളം. സാധാരണ ആൾക്കാർ കരുതുന്നതാണ് ഭൂമിക്കടിയിലായിട്ടാണ് പാതാളം. ഭൂമിക്കടിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ 6 ഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടാണ് പാതാള ലോകം. അവിടെ അഥവാ നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള ആ നാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശങ്കൻ, കുലികൻ, മഹാശങ്കൻ, ചേതൻ, ധനഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ, ശങ്കചൂടൻ, കമ്പലൻ, അശ്വധരൻ, ദേവദത്തൻ എന്നീ സർപ്പമുഖ്യരുടെ കീഴിൽ ധാരാളം രാക്ഷസീയ സർപ്പങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്നു. വാസുകിയാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ. സദാ കൃതരായ അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും അനേകം ഫലങ്ങളുണ്ട്. ചിലതിന് 5, ചിലതിന് 7, ചിലതിന് 10, മറ്റു ചിലതിന് 100, വേറെ ചിലതിന് 1000 ഫണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറയും. വാസുകിയാണ് മന്ദരപർവ്വതത്തിന് കയറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫണങ്ങളിലെ മഹാരത്നങ്ങളുടെ തേജസ് ബിലസ്വർഗഗ്രഹത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശപൂർണമാക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ അധോലോക ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല. അവിടെ എന്താണ് ഈ സർപ്പങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഫണങ്ങളിലെ രത്നങ്ങളുടെ തേജസ് കൊണ്ടാണ്, പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരുട്ടില്ല, അവർക്കൊന്നും ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇവിടെ രാത്രി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയം. രാത്രിയിലാണ് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വരുന്ന ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങളില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ രാത്രിയില്ല. എല്ലാ സമയവും ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ആ സർപ്പങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താൽ അതെപ്പോഴും പ്രകാശപൂർണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം അധോതല സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरियप्ಪ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഈ സ്കന്ധത്തിലെ 2 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് അനന്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തി വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അനന്തശേഷനാണ്. അനന്ത ഭഗവാന്റെ ആ പടത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ.
അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണത്, 15 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. വൈഷ്ണവേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.